بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایم ایس پی آئی سی نے ہڑتال میں شامل 6 افراد کو معطل کر دیا ہے۔ کل سے تمام انتظامی ڈاکٹرز کے آؤٹ ڈور میں مریض چیک کرنے پر ڈیوٹی لگا دی گئی ہے۔ معطل ہونے والے 6 افراد میں 3 یونین لیڈر، ایک چیف لیب ٹیکنیشین اور ایک پرچی کلرک شامل ہیں۔ مزید بتائیں گے سجاد حسین۔ جی سجاد بتائیے گا، سجاد سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایم ایس پی آئی سی نے ہڑتال میں شامل 6 افراد کو معطل کر دیا ہے۔ کل سے تمام انتظامی ڈاکٹرز کے آؤٹ ڈور میں مریض چیک کرنے پر ڈیوٹی لگا دی گئی ہے۔ معطل ہونے والے 6 افراد میں 3 یونین لیڈر اور ایک چیف لیب ٹیکنیشین اور ایک پرچی کلرک شامل کیا گیا ہے۔ ایم ایس پی آئی سی نے ہڑتال میں شامل 6 افراد کو معطل کر دیا۔ کل سے تمام انتظامی ڈاکٹرز کے آؤٹ ڈور میں مریض چیک کرنے پر ڈیوٹی لگا دی گئی ہے۔ ایم ایس پی آئی سی نے ہڑتال میں شامل 6 افراد کو معطل کر دیا ہے۔ کل سے تمام انتظامی ڈاکٹرز کی آؤٹ ڈور میں مریض چیک کرنے پر ڈیوٹی لگا دی گئی ہے۔ معطل ہونے والے 6 افراد میں 3 یونین لیڈر، ایک چیف لیب اور ایک پرچی کلرک شامل ہے۔ ایم ایس پی آئی سی نے ہڑتال میں شامل 6 افراد کو معطل کر دیا ہے۔ کل سے تمام انتظامی ڈاکٹرز کے آؤٹ ڈور میں مریض چیک کرنے پر ڈیوٹی لگا دی گئی ہے۔ سجاد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سجاد بتائیے گا۔ جی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ڈاکٹرز کے 2 گروپوں کے درمیان جو جھگڑا ہوا ہے اس پر ایم ایس پی آئی سی نے ایک اہم اور بڑا فیصلہ کیا ہے، جس میں ہڑتال میں شامل 6 افراد کو جو ہے فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے اور کل سے تمام انتظامی ڈاکٹرز کی آؤٹ ڈور میں مریض چیک کرنے پر ڈیوٹی لگا دی گئی ہے۔ ایم ایس نے سرجری کے حوالے سے اور آؤٹ ڈور میں مریضوں کے چیک اپ کے حوالے سے ڈیوٹی روسٹر جاری کر دیا ہے، جس میں نہ تو کوئی سرجری پینڈنگ کی جائے گی اور نہ آؤٹ ڈور میں چیک اپ کے لیے آنے والے مریض جو ہے واپس گھروں کو لوٹیں گے۔ اس حوالے سے 6 معطل افراد میں 3 یونین لیڈر، ایک چیف لیب ٹیکنیشین اور ایک پرچی کلرک اور ایک جونیئر ٹیکنیشین شامل ہیں، جن کو معطل کیا گیا ہے۔ معطل ہونے والوں میں حافظ محمد اکمل، مسٹر عاشق رشید جلال، حافظ دلاور، نعیم احمد جو کہ چیف کیتھ لیب ٹیکنیشین تھا اور جونیئر ٹیکنیشین قاسم فاروقی شامل ہے، اور ان 6 افراد کو جو ہے وہ عہدوں سے معطل کر دیا گیا ہے اور ان کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایم ایس پی آئی سی ڈاکٹر شیب اسلم کا موقف ہے کہ غلط افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ آج بھی کارڈک سرجری ہوتی رہی ہے اور آؤٹ ڈور میں مریض جو ہے وہ چیک ہوتے رہے ہیں، یہ افواہیں ہیں، اس پہ کان نہ دھرا جائیں اور مریض جو ہے وہ پی آئی سی میں معمول کے مطابق چیک اپ کے لیے آئیں اور کسی بھی قسم کی جو ہے وہ سرجری نہیں روکی گئی ہے۔ اور کل سے جو ہے وہ تمام انتظامی ڈاکٹر جو ڈی ایم ایس ہیں، اے ایم ایس ہیں، وہ آؤٹ ڈور میں بھی چیک اپ کریں گے اور ایمرجنسی کے اندر بھی انتظامی ڈاکٹر جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ جی ٹھیک ہے سجاد، شکریہ۔ کینٹ کچہری میں ریڈیو وکلاء کا ساتھیوں کے ہمراہ پولیس اہلکاروں پر تشدد۔ فرزانہ نامی وکیل نے کینٹ کچہری بخشی خانہ میں موجود پولیس اہلکاروں پر تشدد کیا ہے۔ پولیس اہلکاروں کے ساتھ جھگڑے کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ مقدمہ عارف مسعود سب انسپکٹر کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ مزید بتائیں گے شاہزیب شہزاد۔ جی شاہزیب بتائیے گا۔ کینٹ کچہری میں افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ ایک لیڈی وکیل اور اس کے ساتھیوں کی جانب سے پولیس اہلکاروں پر تشدد کا واقعہ پیش آیا ہے، جس کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق فرزانہ نامی لیڈی وکیل نے بخشی خانہ میں موجود پولیس اہلکاروں کے ساتھ جھگڑا کیا اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا۔ واقعے کی موبائل فوٹیج وکلاء کو پولیس اہلکاروں کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی اور دھکم پیل کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ واقعے کے بعد تھانہ جنوبی چھاؤنی میں لیڈی وکیل فرزانہ اور اس کے دیگر ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ سب انسپکٹر عارف مسعود کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے، جس میں دہشت گردی کی دفعات 788 بھی شامل کی گئی ہے، جبکہ آپ کو بتاؤں کہ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سخت ترین کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے شاہزیب، شکریہ۔ ایڈیشنل آئی جی پنجاب سلطان احمد چودھری کی زیر صدارت پروموشن بورڈ کا اجلاس 24 سب انسپکٹر کو انسپکٹر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے۔ میرٹ اور سینیورٹی پر پورا اترنے والے 24 سب انسپکٹرز کو انسپکٹر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ انسپکٹر کے عہدے پر ترقی پانے والوں میں لاہور کے 8 سب انسپکٹرز بھی شامل ہیں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا تھا پروموٹ ہونے والے افسران شہریوں کو انصاف کی فراہمی یقینی بنائیں۔ مزید بتائیں گے مدثر حسین۔ جی مدثر بتائیے گا۔ لاہور سمیت مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے 24 سب انسپکٹر کو عہدے پر ترقیاں دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے
24 इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर के अहदे पर तरक्की देने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। एडिशनल जी पंजाब सुल्ताना अहमद चौधरी की सदारत प्रमोशन बोर्ड का अजलास जो है वह आज सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुनक्कद हुआ। DAG हेडक्वार्टर सियान असगर, इसके अलावा DAG एस्टैब्लिशमेंट 1 सलमान सुल्तान राना, DAG एस्टैब्लिशमेंट 2 कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक, AIG लीगल और डिसिप्लिन जो थे वो अफसरान वो भी जो है वो शामिल थे। इस वजह से तर्जुमान पंजाबी से कहना है कि मेरिट और सीनियरिटी पर पूरा उतरने वाले 24 सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर के अहदे पर तरक्कियाँ दे दी गई हैं। इंस्पेक्टर के अहदे पर तरक्की पाने वालों में लाहौर के 8, फैसलाबाद रीजन के 2, रावलपिंडी रीजन के 5 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। इसके अलावा मुल्तान के 2, बहावलपुर का 1 और इसके अलावा साहिवाल के 2 जो हैं वो शामिल हैं। इस वजह से IG पंजाब डॉक्टर उस्मान ने तरक्की पाने वाले का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के अहदे पर तरक्की पाने वालों में सब इंस्पेक्टर इब्रार हुसैन, अहमदीन, मोहम्मद अफजल, इसके अलावा ममूना हाशमी, मोहम्मद नदीम, वकास हसन, मोहम्मद ज़ुबैर, मोहम्मद असलम, मुमताज़ अख्तर, आबद हुसैन शामिल हैं। इस वजह से अब जी पंजाब डॉक्टर उस्मान का ये कहना है कि अंदर चंद रोज तक तरक्की पाने वाले इंस्पेक्टर को जो है वो नई पोस्टिंग भी दे दी जाएगी। जी ठीक है मुदस्सिर, शुक्रिया। पंजाब में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त क़वानीन का नफाज़। वज़ीर आला पंजाब के VN और सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की रहनुमाई पर जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए और मौसर क़वानीन नाफिज कर दिए गए हैं। जंगली हयात के जुर्मान पर सख्त सज़ाएँ, क़ैद 5 साल से 7 साल और जुर्माना 1 लाख से 50 लाख रुपए तक होगा। शेर, टाइगर, जैगवार और चीता को वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत उन्हें घरों में रखने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मज़ीद बताएंगी सामिया सईद। जी सामिया बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त क़वानीन नाफिज कर दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के रीजन और सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की रहनुमाई में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए और मौसर क़वानीन नाफिज कर दिए गए हैं। डायरेक्टर जनरल वाइल्ड लाइफ मुदस्सिर रियाज मलिक के मुताबिक गैर कानूनी शिकार और जंगली हयात की स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए गए हैं। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1974 और प्रोटेक्टेड एरियाज एक्ट 2020 में तरमीम की मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत खसूसी अदालतें कायम की गई हैं और सजाएं मजीद सख्त कर दी गई हैं। जंगली हयात के जराइम पर सख्त सजा की जाएगी। कैद 5 साल से 7 साल और जुर्माना 1 लाख से 50 लाख रुपए तक होगा। पंजाब में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त क़वानीन नाफिज कर दिए गए हैं, जिसके तहत शेर, टाइगर, जैगवार, पूमा और चीता को वाइल्ड लाइफ एक्ट के जदूल 2 में शामिल करते हुए इन्हें घरों में रखने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद है। अब कोई भी जो है वो अपने घरों में शेर, टाइगर, जैगवार और जो है जंगली जानवर नहीं रख सकेगा। डायरेक्टर जनरल वाइल्ड लाइफ मुदस्सिर रियाज मलिक के मुताबिक ये इकदाम जंगली जानवरों की फलाह बहबूद और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किया गया है। वाइल्ड लाइफ के अमूर की निगरानी के लिए वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को भी मज़ीद ताकतवर बना दिया गया है। जी ठीक है सामिया, शुक्रिया। अमीर बालास टिप्पू कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आई है। पुलिस ने ओमान से गिरफ्तार किए गए मुलजिम का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है। अदालत ने मुलजिम को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया है। अमीर बालाज टिप्पू कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आई है। पुलिस ने ओमान से गिरफ्तार किए गए मुलजिम का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है। अदालत ने मुलजिम को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस को तहवील में दे दिया है। अमीर बालाज टिप्पू कत्ल केस में अहम पेशरफ, पुलिस ने ओमान से गिरफ्तार किए गए मुलजिम का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। अदालत ने मुलजिम को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया है। अमीर बालाज टिप्पू कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आई है। पुलिस ने ओमान से गिरफ्तार किए गए मुलजिम का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है। अदालत ने मुलजिम को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया है। अमीर बालाज टिप्पू कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आई है कि पुलिस ने ओमान से गिरफ्तार किए गए मुलजिम का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है। अदालत ने मुलजिम को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़े टर्मिनल की तामीर तेज़ी से जारी है। नया टर्मिनल बनने से ना कतार ना इंतज़ार, हज़ारों मुसाफिर मिनटों में क्लियर होंगे। नई टर्मिनल बिल्डिंग बनने से लाहौर एयरपोर्ट सालाना 1 करोड़ 20 लाख से ज़ायद मुसाफिर बआसानी सफ़र कर सकेंगे। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़े टर्मिनल की तामीर तेज़ी से जारी है। नया टर्मिनल
टर्मिनल बनने से ना कतार ना इंतज़ार, हज़ारों मुसाफिर मिनटों में क्लियर होंगे। नई टर्मिनल बिल्डिंग बनने से लाहौर एयरपोर्ट सालाना 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा मुसाफिर बासानी सफ़र कर सकेंगे। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़े टर्मिनल की तामीर तेज़ी से जारी है। नया टर्मिनल बनने से ना कतार ना इंतज़ार, हज़ारों मुसाफिर मिनटों में क्लियर होंगे। नई टर्मिनल बिल्डिंग बनने से लाहौर एयरपोर्ट सालाना 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा मुसाफिर बाआसानी सफ़र कर सकेंगे। 7 बल्लेबाज, 3 ऑलराउंडर, 5 बॉलर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ने पत्ते शो कर दिए। 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। साइम अयूब इंजरी के बायस मेगा इवेंट से आउट हैं। फ़खर जमान, खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ की वापसी। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तानी स्क्वाड की क़यादत करेंगे। बाबर आजम, फ़खर जमान, कामरान गुलाम, सौद शकील और तैयब ताहिर बैटिंग का महाज संभालेंगे। मोहम्मद रिजवान और उस्मान खान भी स्क्वाड का हिस्सा। फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह और सलमान अली आका स्क्वाड में शामिल। स्पिन बॉलिंग में इब्रार अहमद, फास्ट में हारिस राव, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह एक्शन में नजर आएंगे। पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान ट्राई सीरीज़ के लिए भी यही स्क्वाड रहेगा। ट्राई सीरीज़ का आगाज़ 8 फरवरी जबकि चैंपियंस ट्रॉफी का 19 फरवरी से होगा। चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई सीरीज के लिए पाकिस्तान ने अपने पत्ते शो कर दिए। पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। साइम अयूब इंजरी के बायस चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई सीरीज से आउट। फखर जुमान, खुशदिल शाह और फहीम अशरफ की टीम में वापसी हुई है। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तानी स्क्वाड की क़यादत करेंगे। बैटिंग की जिम्मेदारियां बाबर आजम, फखर जुमान, कामरान गुलाम, सौद शकील और तैयब ताहिर संभालेंगे। फहीम अशरफ, खुशदिल शाह और सलमान अली आगा बैटिंग के साथ बॉलिंग में भी अपनी सलाहियतें दिखाएंगे। मोहम्मद रिजवान और उस्मान खान बैटिंग के साथ विकेट कीपिंग के भी फराइज अंजाम देंगे। पाकिस्तानी स्क्वाड में वाहिद स्पेशलिस्ट स्पिनर अब्रार अहमद को शामिल किया गया है। फास्ट बॉलिंग की जिम्मेदारियां हारिस रऊफ, मोहम्मद हुसनैन, नसीम शाह और शाहीन आफरीदी के जिम्मे होंगी। ट्राई सीरीज 8 फरवरी से 14 फरवरी तक पाकिस्तान में खेली जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान और UAE में मुनक्किद होगी। This is the ICC Champions Trophy. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 7 फरवरी को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। 16 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी की तकरीब लाहौर में होगी। तमाम टीमों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। पाकिस्तान में 3 बड़े इवेंट होने जा रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा मकसद चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद कामयाब करवाना है। इफ्तिताही तकरीब में तमाम क्रिकेट बोर्ड के हुकाम को भी मदऊ किया गया है। लाहौर का जो स्टेडियम है उसको 7 फरवरी को इंशाल्लाह इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे और वो 7 को लाहौर का क़ज़ाफ़ी स्टेडियम जो है वो उसको इनॉग्रेट करेंगे। 11 तारीख को प्रेसिडेंट पाकिस्तान कराची का स्टेडियम इनॉग्रेट करेंगे कराची में। और हमारी जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की जो एक तकरीब है वो हमने 16 को रखी हुई है लाहौर में। ICC की साथ मिल के जो हमारा एक फ़ंक्शन है वो 16 को हमने लाहौर में रखा हुआ है। तो आगे ये 3 बड़े इवेंट हैं हमारे। उसके बाद आपको पता है 8 तारीख से हमारा ट्राई सीरीज़ भी शुरू हो जाएगी और उसके बाद 19 से आपके सामने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी शुरू हो जाएगी। अब हमारा सबसे बड़ा टारगेट ICC की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है जो हमारा मेन मकसद है और उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। इंशाल्लाह ताला हम सारी टीम्स को जो आ रही हैं उनको वेलकम करेंगे। उनकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, उनके बाकी अरेंजमेंट्स, पूरा PCB और बाकी सारी टीम जो है वो इस टाइम लगी हुई है और वो उसके ऊपर दिन रात काम कर रही है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क़ज़ाफ़ी स्टेडियम दुल्हन की तरह सजने लगा। 4 माह में नया स्टेडियम जदीद सहूलतों से आरास्ता है। PCB चैंपियंस ट्रॉफी चेयरमैन मोहसिन नकवी का क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का तफसीली दौरा। वर्कर्स से मुलाकात में ट्राई नेशन सीरीज़ का मैच देखने की दावत दी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जदीद सहूलतों से आरास्ता क़ज़ाफ़ी स्टेडियम को सजाने का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का तफसीली दौरा किया। मोहसिन नकवी ने वर्कर्स को 8 फरवरी को ट्राई नेशन सीरीज का मैच देखने की दावत दे दी। मोहसिन नकवी ने नई नशिस्तों पर बैठकर स्टेडियम का व्यू देखा, तमाम फ्लोर्स, नए ड्रेसिंग रूम्स और मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। उन्होंने नए हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस का मुशाहिदा भी किया। कहा, नए स्टेडियम का इफ्तिताह फरवरी के पहले हफ्ते में किया जाएगा। खिलाड़ियों के साथ शायकीन नई सहूलतों से महजूज होंगे। इस मौके पर एडवाइजर आमिर मीर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमैर अहमद, डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेस्टिक क्रिकेट FWO और नेस्पक हुकाम भी मौजूद थे। मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़।
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کہنا ہے کہ نوجوان ملک کا سرمایہ ہیں، انہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنرمند بھی بنانا ہے۔ ہمیں سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر تعلیم اور صحت کے شعبے میں بہتری لانی ہوگی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا گورنر ہاؤس میں تقریب سے خطاب۔ وہ کہتے ہیں کہ نوجوان ملک کا سرمایہ ہیں، انہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنرمند بھی بنانا ہے۔ ہمیں سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر تعلیم اور صحت کے شعبوں میں بہتری لانی ہوگی۔ تعلیمی ادارے ملازمت کے متلاشی نہیں بلکہ ملازمت پیدا کرنے والے طالب علم سامنے لائیں۔ قبل ازیں گورنر ہاؤس میں تقریب کے دوران اٹک جنڈ میں ٹیکنیکل ریسورس سینٹر کے قیام کے حوالے سے UET ٹیکسلا اور ورچوئل یونیورسٹی کے درمیان MOU پر دستخط بھی ہوئے۔ اس موقع پر پروفیسر ڈاکٹر محمد عنایت اللہ اور پروفیسر ڈاکٹر ارشد سلیم بھٹی بھی موجود تھے۔ پنجاب میں قومی انسدادی پولیو مہم کا آغاز 3 فروری سے ہوگا۔ چیف سیکرٹری کہتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنرز انسدادی پولیو مہم کی خود نگرانی کریں۔ ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی موجودگی تک خطرہ برقرار ہے۔ پنجاب میں قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز 3 فروری سے ہوگا۔ لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد میں مہم 9 فروری، دیگر اضلاع میں 7 فروری تک جاری رہے گی۔ پنجاب میں 2 کروڑ 33 لاکھ بچوں کو ویکسین پلانے کا ہدف مقرر ہے۔ انسداد پولیو مہم کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں اجلاس منعقد ہوا۔ سیکرٹری پرائمری ہیلتھ نادیہ ثاقب نے بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ انسداد پولیو مہم کے لیے 2654 ٹرانزٹ، 4888 فکس، 85,000 موبائل ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ چیف سیکرٹری کی انسداد پولیو مہم مؤثر اور کامیاب بنانے کی ہدایت۔ کہا مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لایا جائے۔ ڈیجیٹلائزیشن سے مائکرو پلانز کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اجلاس میں متعلق محکموں کے حکام اور بین الاقوامی اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ تمام ڈویژنل کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ شاہدرہ ریلوے اسٹیشن کے قریب خوفناک حادثہ، شالیمار ایکسپریس کی 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ حادثے میں تمام مسافر محفوظ رہے جبکہ تینوں بوگیاں ٹریک پلی تباہ ہونے سے ریلوے کو کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ شاہدرہ ریلوے اسٹیشن کے قریب صبح 8 بجے کے قریب خوفناک حادثہ، لاہور سے کراچی جانے والی شالیمار ایکسپریس کی 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئی۔ حادثے میں تمام مسافر محفوظ رہے جبکہ تینوں بوگیاں اور ٹریک کی پلی تباہ ہونے سے ریلوے کو کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق شالیمار ایکسپریس ڈرائیور کی غفلت سے ڈیریل ہوئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈرائیور نے ٹرین کو اوور سپیڈ چلا رکھا تھا۔ ڈی ایس ریلوے لاہور حنیف گل کا کہنا ہے کہ حادثے کی بظاہر وجہ ٹرین ڈرائیور کی غفلت لگ رہی ہے۔ حادثے کی وجہ اوور سپیڈ بھی ہو سکتی ہے۔ ٹرین میں سوار مسافروں کو دوسری ٹرین سے ساہیوال روانہ کر دیا گیا۔ ریلوے ٹریک کو جلد کلیئر کر دیا جائے گا۔ کسی مسافر کا جانی نقصان نہیں ہوا، کوئی زخمی نہیں ہوا، اور ریلیف کے حوالے سے بھی جو شالیمار ٹرین ہے اس کو 2 پورشنز میں ہم نے چلا دیا۔ ایک پورشن کو اس کے اسٹینڈرڈ روٹ پہ وایا فیصل آباد، اور جو ریئر پورشن تھا اس کے ساتھ 2 کوچیں لاہور سے اٹیچ کر کے اس کو وایا ساہیوال چلا دیا۔ دوسری طرف شالیمار ایکسپریس حادثے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ فوٹیج میں پہلے ٹرین کے ایک ڈبے پھر بوگی کو ٹریک سے اترتے دیکھا جا سکتا ہے۔ CEO ریلوے نے حادثے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ ایکسپو سینٹر میں لاہور شاپنگ فیسٹیول کا افتتاح، مقامی مصنوعات کے فروغ کے لیے سجی یہ نمائش 3 روز تک جاری رہے گی۔ لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر میاں ابو ارشاد نے نمائش کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ ایکسپو سینٹر میں لاہور شاپنگ فیسٹیول سج گیا۔ صدر لاہور چیمبر آف کامرس میاں ابو ارشاد نے فیسٹیول کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ مقامی مصنوعات کے فروغ کے لیے سجی یہ نمائش 3 روز تک جاری رہے گی۔ میاں ابو ارشاد نے افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ لاہور شاپنگ فیسٹیول کا انعقاد کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دے گا۔ سینئر نائب صدر لاہور چیمبر خالد عثمان بولے کہ کاروباری افراد کے لیے اپنی مصنوعات متعارف کرانے کا بہترین موقع ہے۔ اس فیسٹیول میں ہر چیز رکھی گئی ہے۔ آج کا یہ سیمینار کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو 1 سال سے خاموشی تھی بزنس کمیونٹی میں، اس کی وجہ سے آج اللہ نے یہ رونق دکھائی ہے۔ یہ بہترین موقع ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بزنس مینس کے لیے کہ وہ اپنی پروڈکٹس کو اس فیسٹیول کے اندر جو ہے نا وہ شوکیس کر سکتے ہیں، لوگوں تک لے کے جا سکتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اندر ایک بڑی ورائٹی ہے۔ سابق صدر لاہور چیمبر آف کامرس محمد علی میاں نے کہا کہ فیسٹیول میں معاشی سرگرمیوں کا بہترین موقع فراہم کیا گیا ہے۔ لاہور چیمبر کی موجودہ قیادت مبارکباد کی مستحق ہے۔ چیئرمین پائنیئرز بزنس مین گروپ علی حسام اصغر نے کہا کہ بہت جلد میڈ ان لاہور کے نام سے بھی فیسٹیول لا رہے ہیں تاکہ ملکی برآمدات کے مواقع بھی پیدا ہوں۔ لاہور کی جو معیشت ہے، جو اکانومی کی ہے، جو ٹریڈر ہیں، اکانومسٹ ہیں سارے، وہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ ہم حکومت سے گزارش کریں گے ایسی ایکٹیویٹی کے لیے حکومت جو ہے مزید
लाहौर चैम्बर से हाथ मिलाए। सदर साहब का बड़ा ज़बरदस्त विजन था कि मेड इन लाहौर के कॉन्सेप्ट से लाहौर शॉपिंग फेस्टिवल कराया जाए, और सदर साहब ने इसमें सबसे ज़्यादा जो तवज्जो दी है वो एक्सपोर्ट सेक्टर को दी है। सदर साहब, इसके लिए भी हम आपको खिराज दिल से खिराज तस्लीम पेश करते हैं। नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शाहिद नसीर चौधरी और पार्लियामानी सेक्रेटरी सादिया तैमूर ने भी शॉपिंग फेस्टिवल को तजारती सरगर्मियों के फरोग के लिए अहम इवेंट करार दिया। कैमरामैन उमैर रईस के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। स्पार्को डीएचए की जानिब से स्क्रीनिंग इवेंट सजा, खुसूसी टेलीस्कोप के जरिए शहरियों को सियारों का मुशाहिदा भी करवाया गया। डीएचए में स्पार्को और डीएचए के इश्तराक से खसूसी तकरीब स्क्रीनिंग इवेंट में लार्ज प्लैनेट अलाइनमेंट बारे खसूसी मालूमाती सेशन मुनकिद हुआ। स्पार्को के अहदेदारों समेत डीएचए कॉलेजेस के तलबा भी शरीक हुए। स्क्रीनिंग सेशन के बाद खसूसी टेलीस्कोप के जरिए शहरियों को सियारों का मुशाहिदा भी कराया गया। रिसर्चर जैन रहीम ने स्पार्को के इकदाम को इंतहाई मुफीद और मालूमाती करार दिया। डेफिनेटली हमारी जनरल पब्लिक के लिए दीज इवेंट्स आर वेरी इंफॉर्मेटिव एंड दे एक्चुअली गिव अस अ न्यू पर्सपेक्टिव इनटू द एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। तकरीब के शुरका खसूसन बच्चों ने इवेंट को बेहद सराहा। इन्होंने हमें पहले गाइड किया था प्लैनेट्स वगैरह के बारे में, और कि पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है, पाकिस्तान की क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, और उसकी बेसिस पे उन्होंने हमें एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी। This event was super informative that the stars Leo Libra I didn't knew about that कि इससे इनका बर्थ से क्या रिलेशन है। ये एक्सपीरियंस बहुत माइंडफुल था, मुझे बहुत ज़्यादा न्यू चीज़ें मेरी आज तक मुझे पता ही नहीं था इस चीज़ में और उस चीज़ में क्या फ़र्क है, और आज मुझे घर जाके एस्ट्रोनॉमी का बहुत शौक है, मैं घर जाके रिसर्च करूँगी। बहुत अच्छा फील हुआ है और होने चाहिए इस तरह का। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था स्पार्को की तरफ से, और मैं कहूँगा कि इस तरह के सेमिनार्स जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन होते रहने चाहिए। आज का इवेंट बहुत अच्छा था, बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा आया। हमें प्लैनेट्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आम पब्लिक को नहीं पता है और वो हमें पता चली। I enjoyed a lot and especially to see the kids because they all are very excited to know about the astronomy, stars, planets and all that stuff. सियारों की परेड देखकर हाजरीन की हैरत की इंतहा न थी। कैमरामैन फैसल के साथ अब्दुल रहमान, लाहौर न्यूज़। फिलवक्त इतना ही।